Good morning to all. Welcome to SULABHA Academic English channel. English is easy. I am Nagonini, Assistant Professor of English, the Department of Collegiate and Technical Education. In today's class, I am going to explain Act 1, Scene 2, Part 2 from the play Julius Caesar, written by William Shakespeare, prescribed by the University of Mysore for the second year BA B.Sc, fourth semester CBCS course 2020-21. And we know very well that Caesar has come to celebrate the Lupercal festival, and people are all happy about his victory over Pompey. For your convenience sake, I have divided this scene into three parts. Act 1, Scene 2. In the first part, we have learned how Caesar tells his wife Calphurnia to stand on the way of Antony during his holy chase. And he instructs Antony also not to forget to touch his wife Calphurnia. And the soothsayer warns Caesar, beware the Ides of March. But Caesar dismisses it, calling him as a dreamer, and moves on. Now, it is continued in the second division of the Act 1, Scene 2. We come to know how Cassius, who is jealous of Julius Caesar, sets Brutus against Caesar. ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cassius, Brutusನ, he is a noble man. He is not jealous of Caesar, but he is worrying about the future or welfare of Romans. That's all. He is patriotic. He is a noble man, gentleman. He is happy that Caesar has become the leader. At the same time, he is worrying about the nature of Caesar and the future of Rome. Cassius is not like that. He is jealous of Caesar. He is afraid what will Caesar do to him, because Caesar doesn't like Cassius. And Caesar has studied the character of Cassius very well, that he is very cunning, jealous, and not good. Caesar and his followers moves on. Cassius asks Brutus, will you go see the order of the course? Ali running ಇದೆಯಲ್ಲ holy chase, are you going to participate or see? Brutus, not I. I pray you do. I am not gamesome. I am not as much interested in game as Antony is. I do lack some spot of the quick spirit, quick temper that is in Antony. Antony is a very good sportsman. I am not like him. Let him not hinder. Cassius, your desires, I'll leave you. If you like, I will leave you. ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. Cassius, Brutus, I do observe you now of late. I have not from your eyes that gentleness and show of love as I want to have. You are bare, too stubborn, too strange a hand over your friend that loves you. Brutus, I love you very much. But as I have been observing since the beginning, you have not shown your usual gentleness that you used to show towards a friend. ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ತೋರಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಯು ಆರ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ವೆರಿ ಸ್ಟಬರ್ನ್, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಆಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಾ? Brutus, Cassius, be not deceived. No, Cassius, ನನ್ನ ಈ ದುಃಖದಿಂದ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್, ಮೋಸಕ್ಕೊಳಗಾಗಬೇಡ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಲ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಯು, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೇಲ್ಡ್ ಮೈ ಲುಕ್. ನನ್ನ
ಒಳಗಿನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಒಳಗಿನ ದುಃಖ ಪರದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಟರ್ನ್ ದ ಟ್ರಬಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕೌಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ಲಿ ಅಪಾನ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆಕ್ಸ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ವೆಕ್ಸ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್. ಆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹ, ನಿನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Conceptions only proper to myself which give some soil perhaps to my behaviors. My own conceptions which I cannot express with anybody but only have to keep in my heart or soul, that has made some differences or changes in my behavior, that's all. But let me therefore, my good friend, ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾಮೂಲಿ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಮೈ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ನೇಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಬಿ ಗ್ರೀವ್ಡ್ among which number Cassius B.U.1 nor consider any further my neglect than that poor Brutus with himself at war. Please don't take in another way that you don't think that I am neglecting you. ನಾನು neglect ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡ. That poor Brutus with himself at war. Please take it in this way. Poor Brutus, ಪಾಪದ ಬ್ರೂಟಸ್, he is himself at war. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋ. ಫರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ ಲವ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯೂಶ್ವಲ್ ಲವ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು show this indifference to you. Please don't mistake me. Cassius, then Brutus, I have much mistook your passion. Oh yes, I mistook your passion, by means whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value, worthy cogitations. Tell me, good Brutus, can you see your face? Yes, in my by means thereof whereof this breast of mine hath buried thoughts of great value. I have thoughts of great value to share with you, but looking at your cogitations, I withdrew those thoughts into myself. ನನಗೇನೇನೋ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತನಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಮುಖಭಾವವನ್ನು ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ರಿಟಸ್, ಯು ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಯುವರ್ ಫೇಸ್? ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Brutus, no, Cassius, for the eye sees not itself. No, Cassius, can the eye see itself? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಟು ಸಿ ಅವರ್ ಫೇಸ್, ಟು ಸಿ ಅವರ್ ಐಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಎ ಮಿರರ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಮಿರರ್ ಥರ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಷ್ಟೇ. Cassius, it is just, and it is very much lamented, Brutus, that you have no such mirrors as will turn your hidden worthiness into your eyes. Yes, it's like that. Yes, this is the most lamentable fact, Brutus. ತುಂಬ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಬ್ರೂಟಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಸಚ್ ಮಿರರ್ಸ್. ನಿನಗೆ ಆ ಥರ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲ. ಟು ಶೋ ಯು ಯುವರ್ ಹಿಡನ್ ವರ್ದಿನೆಸ್, ನಿನ್ನೊಳಗಡೆ ಅವಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು, ಗುಣವನ್ನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಕನ್ನಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ವರ್ದಿನೆಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ವೇರ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೋಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಯುವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ. ನಮ್ಮ ನೆರಳು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಮೆನ್, ಯುವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಪೀಪಲ್, ಯುವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ, ನಿನ್ನ ನೆರಳು, ನಿನ್ನ ಆ ಜನ, ನಿನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಸೀಸರ್.
ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಮಾರ್ಟಲ್ ಸೀಸರ್, ನಿನ್ನ ಆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಬ್ರೂಟಸ್ in a very respectable manner and groaning underneath this age's yoke. And they are all groaning, murmuring, ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗುಣುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಬ್ರೂಟಸ್ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಏಜಸ್ ಯೋಕ್, ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ಸಮ್ ಯೋಕ್, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಈ ಸೀಸರನನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲ ನಮಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಸರ್ಗಿಂತ ಬ್ರೂಟಸ್ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಬ್ರೂಟಸ್ಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆತನನೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಹ್ಯಾವ್ ವಿಶ್ ದಟ್ ನೋಬಲ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. All those people are groaning, they are grieving, they are lamenting. That noble Brutus had his eyes. If that noble Brutus had his eyes to see his own worthiness and become the leader, Brutus, into what danger should you lead me, Cassius? ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್? That you would have me seek into myself. For that which is not in me. You are trying to seek in myself those qualities, worthiness, which are not in me. ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ನೀನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನನ್ನು? ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ಗುಡ್ ಬ್ರೂಟಸ್, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯುವರ್ ವರ್ದಿನೆಸ್, ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ರೆಡಿಯಾಗಪ್ಪ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನು ಅಂತ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಂಗೆ ನೀನೇನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೋ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಸ್. ನೀನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಮಿರರ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಗ್ಲಾಸ್. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮಿರರ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಪ್ಪ. ವಿಲ್ ಮಾಡೆಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಹಂಬ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್, ಜೆಂಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ಯು ಎಟ್ ನೋ ನಾಟ್ ಆಫ್. ನಿನಗೆ ನೀನೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಿರರ್. I am your mirror to show what Brutus is, and be not jealous on me, gentle Brutus. Don't be jealous on me. Jealous with ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಪದದ ಅರ್ಥ ಎನ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲ, ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಜೆಲಸ್ ಆನ್ ಮೀ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ, ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬೇಡ, ಏನೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವರ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಲಾಫ್ಟರ್ did use to stale with ordinary oaths my love to every new protester. I am not an ordinary man who mingles with everybody and who spends his time everybody laughing and laughing and talking. I am not that easygoing fellow. If you know that I do fawn on men and hug them hard and after scandal them, I am not that type of a fellow who do fawn on men. I will invite them to feast and hug them. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕರಿತೀನಿ, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್ ಐ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆನ್ ದೆಮ್. ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಒಂದು, ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಅಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು. ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅವ್ರ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸೇ ಇಲ್ದಲೇ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಿಂಗಲಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಒರೆಸೋಂಥ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಐ ಪ್ರೊಫೆಸ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ರೂಟ್ ದೆನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುವ ಡೇಂಜರಸ್ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ. ಫ್ಲರಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೌಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಜೋರಾದ ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರೂಟಸ್, ವಾಟ್ ಮೀನ್ ದಿಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೌಟಿಂಗ್? ಐ ಡು ಫಿಯರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಚೋಸ್ ಸೀಸರ್ ದೇರ್ ಕಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಪೀಪಲ್ might have chosen Caesar for their king. ಜನ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್, ಯಾ. ಡು ಯು ಫಿಯರ್ ಇಟ್? ಸಿಕ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ಗೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ. ಆರ್ ಯು ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್? ದೆನ್ ಮಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸೊ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್. ಯು ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಸೊ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೀಸರ್ ಟು ಬಿ ಕಿಂಗ್. I would not, Cassius. Yes, I would not, Cassius. ಅದಕ್ಕೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹೇಳೋದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ.
ಹೆಂಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಳೆ 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 ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ರುಟಸ್ ಬಾಯಿಂದಾನೆ ಅವನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಸೋಗಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೆಟ್ ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್ ವೆಲ್. ಎಸ್, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್, ಐ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೀಸರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಯೆಟ್ ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್ ವೆಲ್. ಆದರೆ ಐ ಲವ್ ಹಿಮ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. But wherefore do you hold me here so long? But why are you doing all this? Where do you want me to lead by getting all this information? What's it that you would impart to me? You wanted to tell me something. What's that? If it be aught toward the general good, is it for the good of, welfare of my people, general good? Set honor in one eye, death in the other. If you are going to speak something regarding the welfare of my people, general good of my people, then you ask me, on one side you keep honor, on another side you keep death. You ask me to choose which one you choose. I will look on both indifferently. Both are same to me, death and honor. ಸಾವು ಮತ್ತು ಗೌರವ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಗೌರವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಯಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ನಾನು, ನನಗೆರಡೂ ಒಂದೇ. ಫಾರ್ ಲೆಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಸೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀ ಆಸ್ ಐ ಲವ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಐ ಫಿಯರ್ ಡೆತ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಇದನ್ನ ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಟು ಚೂಸ್, ಐ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಟು ಮೀ. ಮೈ ಆನರ್ ಈಸ್ more important to me than death. I am ready to die because of my honor. ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ. ಬ್ರುಟಸ್ ಸಾಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್, I know that virtue to be in you. Yes, Brutus, I know this virtue in you. As well as I do know your outward favor. ನೀನು ಹೊರಗಡೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ನನಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೀ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರುಟಸ್ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಐ ನೋ ಯುವರ್ ಇನ್ನರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. What type of the stuff you are made of anta. Well, honor is the subject of my story. Yes, you told me. Honor is more important to me than death anta. The subject of my story now is also honor. ಗೌರವದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. I cannot tell what you and other men think of this life. ಈ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅವ್ರು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. But for my single self, I had asked life not be as live to be in a awe of such a thing as myself. I don't ask your opinion of life or some others' opinions of life or explain it. I am just going to tell what's my view of life. As I had asked life not be as live to be in awe of such a thing as myself. Now I am living in the awe of something or someone. And I don't call this life as proper way of life, leading life. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಭಯದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದು ನನಗೆ ಜೀವನ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಬ್ರುಟಸ್. ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಫ್ರೀ ಆಸ್ ಸೀಸರ್. ನಾನು ಕೂಡ ಸೀಸರ್ನಷ್ಟೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವರ್ ಯು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸರ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ was born on this earth as free as us. We both have fed us as well. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವನು ಕಲ್ಲು, ನಾನು ಮಣ್ಣು, ನೀನು ಅನ್ನ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ us eat the same thing as food and we can both endure the winter's cold as well as he. ನನಗೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೂ ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ. All the three of us can endure the cold of winter. ಮೂರು ಜನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲೆವು. ಚಳಿಲಿ ನಾವು ಸತ್ತೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಬದುಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. For once upon a raw and gusty day, the troubled Tiber chafing with her shores, Caesar said to me, days the Cassius now. Once upon a time, the Tiber was flowing with on a gusty day, ಒಂದು windy day. ಬಹಳ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ್ದ ದಿನ ಟೈಬರ್ ನದಿ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಚೇಫಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಶೋರ್ಸ್. ನದಿಯ ದೃಢಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ಸೀಸರ್ ಕೇಮ್ ಟು both of her on the river bank. Caesar asked me, Cassius, now leap in with me into this angry flood. You leap with me.
ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಿಮ್ ಟು ಯಾನ್ಡರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ವಿಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಈಜ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಪನ್ ದ ವರ್ಡ್, ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅಪನ್ ದ ವರ್ಡ್, ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್, uttered those words, accounted as I was, I plunged in and bade him follow. Accounted, without removing my clothes, I just plunged in, jumped in, leaped into the river and bade him follow, told him to follow. So indeed he did. He also jumped into the river. The torrent roared, ಪ್ರವಾಹ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಅಲೆಗಳು, and we did buffet it. We have to buffet it. We have to push it back with lusty sinews, our strong sinews, muscles. ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಿದ್ದಂಥ ತೋಳುಗಳಿಂದ we have to push it back, throwing it aside and stemming it with hearts of controversy. We were stemming it with a great willpower, but ere we could arrive the point proposed, before we could reach that, we arrived to that proposed point, fixed mark, Caesar cried. Caesar became tired. He cried, "Help me, Cassius, or I sink. Cassius, help me, ನಾನು ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ." As Aeneas, our great ancestor, ನಮ್ಮ Aeneas ಇದನ್ನಲ್ಲ, our ancestor who had participated in the Trojan War with his father, did from the flames of Troy upon his shoulder the old Anchises bear, so from the Tiber did I the tired Caesar. ಆ ಏನಿಯಾಸ್ ಟ್ರಾಯ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ನ ಆ್ಯಂಕಿಸಸ್ನ ಹೇಗೆ ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆಗೆ ಬಂದ, ಆ ರೀತಿ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ನೌ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್. ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಬರ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್, ದೇವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಚೆಡ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್. ಅವ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂಥ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಇವಾಗ ಅವನ ಮುಂದೆ ರೆಚೆಡ್, ಪಾಪಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ. ಸೀಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೆಂಡ್ ಇಸ್ ಬಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸರ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್? ನೋ, ಹಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ, ಆಸ್ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಕೇರ್ಲೆಸ್ಲಿ he looks at him, but not on him. He had a fever. Another incident ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅವನಿಗೊಂದ್ಸರಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು when they were in Spain, and the fit was on him. I did mark how did he shake. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಚಳಿಲಿ ನಡಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಅವನು ನಡಕ್ತಿದ್ದ. ಏನು ಸೀಸರಿಗೆ ಗೋಡ್ ಅಂತನಲ್ಲ, ಅವನು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರೋ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ರಯ್ಯ ಅಂದರೆ, ಹೋಗಿ ಮೇಡಮರೇ ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಬಂದದೆ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಎರಡನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೆ ಯಾರು ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೋ ಬರಲಿ ಮೇಡಮರೇ ಅದ್ಯಾವುದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು. ಎರಡನೇ ಅಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಶೇಕ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಗಾಡ್ ಡಿಡ್ ಶೇಕ್. ಅವನು ಹೇಗೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಶೇಕ್? ಟ್ರೂ, ದಿಸ್ ಗಾಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್ ನೌ ಡಿಡ್ ಶೇಕ್. ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಈಗ ದೇವರು ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಶೇಕ್ ಆಗಿದ್ದ. ಹಿಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕಲರ್ ಫ್ಲೈ. ಹಿಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಲಿಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸೋ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೌ, ದಟ್ ಕಲರ್ ಡಿಡ್ go off, flew off, and that same eye whose bend doth awe the world, that look which is frightening the world, did lose its luster, it lost its shining glow. I did hear him groan, he was groaning. Yeah, and that tongue of his, ade nalge, that made the Romans mark him and write his speeches in their books. ಇದೇ ನಾಲ್ಗೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ? ಈಸ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ದ ರೋಮನ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹಿಮ್, ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಅಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ.
The same tongue had a loss. It cried, "Give me some drink, Titinus," as a sick girl. ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಪುಟಾಣಿ ಹುಡುಗಿ ಥರ, "Titinus, ನಂಗೆ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಕೊಡು." ಯೋ ಗಾಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ಅಮೇಸ್ ಮೀ, ಇಟ್ ಡಸ್ ಅಮೇಸ್ ಮೀ. ಓ ದೇವ್ರೇ, ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಫೀಬಲ್ ಟೆಂಪರ್, such a weak temper, a man who cannot withstand such a small fever, bear the small fever. Now, so get the start of the majestic world. ಈ ಒಂದು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರ್ ದ ಪಾಮ್ ಅಲೋನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒನ್ಲಿ ಈಸ್ ಬೇರಿಂಗ್ ದ ಪಾಮ್ ಅಲೋನ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇ ಹಿಯರ್ ದ ಶೌಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರೂಟಸ್, ಅನದರ್ ಜನರಲ್ ಶೌಟ್. I do believe that these applauses are for some new honors that heaped on Caesar. Yes, first time ಒಂದು ಏನಕ್ಕೋ ಕಿರ್ಚಿದ್ರು. Again they are going to give him, heap on him some new honor ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Cassius, why man, he doth bestride the narrow world like a colossus, and we petty men, why do you worry? Yes, already bestride the narrow world. ನಮ್ಮ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಅವನು ಹತ್ತಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲೈಕ್ ಎ ಕಲೋಸಸ್, ದೊಡ್ಡ ವಿಗ್ರಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಪೆಟಿ ಮೆನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಮೆನ್, ವಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಕಲೋಸಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಪುತ್ಥಳಿ, ಕಲೋಸಸ್. ನಾವು ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈಕ್ ಪೆಟಿ ಮೆನ್, ಇರುವೆಗಳ ಥರ ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರು ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಪ್ ಅಬೌಟ್, ಮೇಳ ಕತ್ತೆತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸ್ಆನರೇಬಲ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ನಾಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ಅವರ್ ಗ್ರೇವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಆನರೇಬಲ್ ವೇ. ಅಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಮೆನ್ ಆರ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್ಸ್. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೇಟ್. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಶಿಲ್ಪಿ ನೀನೆ. ಐ ಕೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೋಟ್ ಸಮ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೇ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ದ ಫಾಲ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ನಾಟ್ ದ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನಂತ ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನಾರೋ ಗ್ರಹಣ ಆಗಿಬಿಡಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಇದೆ, ದೋಷ ಇದೆ, ಪರಿಹಾರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಫೇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ our stars under which we are born, under whose influence we are living. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬ್ರೂಟಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಸರ್, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಇನ್ ದಟ್ ಸೀಸರ್? ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬ್ರೂಟಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಸರ್. ಏನಾರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ವೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಆನರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಟ್ ನೇಮ್ ಸೀಸರ್? ಸೀಸರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ? ವೈ ಶುಡ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಬಿ ಸೌಂಡೆಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ಸ್? ಯಾಕೆ ಬ್ರೂಟಸ್, ಸೀಸರ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ವೈ ದಟ್ ಮಚ್ ಆನರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಸೀಸರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಯುವರ್ಸ್? ರೈಟ್ ದೆಮ್ ಟುಗೆದರ್, ಬರೀ ನೋಡೋಣ. ಬ್ರೂಟಸ್ ಅಂತ, ಸೀಸರ್ ಅಂತ. ಯುವರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫೇರ್ ಎ ನೇಮ್. ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ಸೀಸರ್. ಬರೆದ್ರೆ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೌಂಡ್ ದೆಮ್, ಯು ಅಟರ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಡತ್ ಬಿಕಮ್ ಮೌತ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ದೆಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಹೆವಿ. ಕಂಜೂರ್ ದೆಮ್, ಯು ಸೌಂಡ್ ದೆಮ್, ಯು ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್. ಕಂಜೂರ್ ದೆಮ್, ಮಂತ್ರವಿದ್ಯೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾ? ಸೀಸರ್, ಬ್ರೂಟಸ್ ಎರಡೂ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋ. ದೆ ಕಂಜೂರ್ ಈಕ್ವಲಿ
ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಾರೆ. ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಸಮನಾಗಿಯೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ. ಬ್ರೂಟಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಸೀಸರ್. ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ. ನವ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್, ದೇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮೀಟ್ ದ ದಿಸ್ ಸೀಸರ್ ಫೀಡ್. ಆ ದೇವ್ರುಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೀಸರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಮೀಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಈಟನ್ ಆರ್ ನರಿಶ್ಡ್ ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮೀಟ್. ಯಾವ ಪೋಷಣೆ, ಯಾವ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಅವನು ಪೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್, ಹಿಸ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ಏಜ್ ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಿಸ್. ದೇವರೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಏಜ್ ದ ಆರ್ ಶೇಮ್ಡ್. ಓ ಕಾಲವೇ, ಯು ಆರ್ ಅಶೇಮ್ಡ್. ನಿಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಟು ಮೀ ದೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ನೋಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ಸ್. ಎಂತೆಂಥ ನಾಯಕರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ಸ್, ಎಂತೆಂಥ ಉದಾತ್ತ ಚಿಂತಕರಿದ್ದರು, ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದರು. ಆ ನೋಬಲ್ ಬ್ಲಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೌ. ಅಂಥವ್ರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಬೈ ಅನ್ ಏಜ್ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫೇಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಆದಾಗಿಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗಿಂದ, there was the greatest leaders in Rome, and whatever achievement they did, they spread it, they shared it with everybody, and not no single name had taken the credit of those achievement, but it was famed with more than one man. Whatever achievements, whatever reformation they have made, they had asserted that they attributed that achievement to all, not to one man. When could they say till now that talked of Rome, that our wide walls encompassed, but I one man. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕೂಡ ಆ ಎಲ್ಲ that wide walls never upheld only one name. Now is it Rome indeed? ಅದೇ ರೋಮ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಮ್ ಎನಫ್ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋ, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ ಸೇ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೂಟಸ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ, ನೀನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೂಟಸ್ ಇನ್ ರೋಮ್ that would have brooked eternal devil to keep his state in Rome as easy as a king. He had allowed that eternal devil to rule Rome as easy as a king. ಒಂದು ದೆವ್ವನ ರಾಜನಂತೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ರೂಟಸ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟಾಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಬ್ರೂಟಸ್, ಯು ವರ್ದಿ ಮ್ಯಾನ್, ಯು noble person, when you are here, why you have allowed such a devilish Caesar to rule Rome? Indirectly is taunting Brutus. ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬ್ರೂಟಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ, ಅವನು ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜನಾಗಿ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬ್ರೂಟಸ್, that you do love me. I am nothing jealous. Yes, you have love for me. You are speaking all this because you love me. Out of your love you are speaking all this to me. I am not suspicious of your intention. What you would work me to, I have some aim. Yes, what you are saying something. I also have some my aim. ನನಗೂ ನಂದೇ ಆದ ಏಮ್ಸ್, ಗುರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನೀನು ಹೇಳಿದಂಥ ನನ್ನ ಗುರಿಗಳು ದೀಸ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ I have thought of them in my own way. I shall recount hereafter. Now I am not in a good mood to express my views and thoughts about the present situation. Now, for this present, I would not so with love I might entreat you. At present, with all my love, I request you
not to force me to share my views and thoughts about the present situation now. I have my own ways, aims, I have my own thoughts. Be any further moved. What you have said, I will consider. I will think of what you have told now. What you have to say, I will with patience hear. ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೆ ಅದು ನಾನು ಪೇಷನ್ಸಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬೋತ್ ಮೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಹೈ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಮೈ ನೋಬಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚೂ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್. ಬ್ರೂಟಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಾದರ್ ಬಿ ಎ ವಿಲೇಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟು ರೆಪ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಈಗ ನೌ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಸನ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬ್ರೂಡ್ ಓವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವಿಲೇಜರ್. ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೋಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೀ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ವಿಲೇಜರ್, ನಾಟ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಅಂಡರ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಲೇ ಅಪಾನ್ ಅಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೀವ್. Cassius, I am glad that my weak words have struck but thus much of fire from Brutus. Oh, my weak words have struck that much fire from Brutus. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ದ ಸನ್ ಆಫ್ ರೋಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಏಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನೌ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಕೌಂಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೇರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಲೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಅಷ್ಟಾದರೂ ಒಂಚೂರು ಮಾತು ಬಂತಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೂಟಸ್ ನೌ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೀವ್. And I think I have understood this session. I am just briefing the summary. Cassius asked Brutus that he has not shown the usual affection to him. Brutus replies that he has been vexed with a certain turmoil within himself, which has made him neglect his friend. Cassius tells Brutus that by mistaking his emotions, he has kept to himself various thoughts which are important to be shared with Brutus. He asks him if he can see his face. ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀಯಾ, ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Brutus replies that it's impossible for the eye to see itself. It's impossible. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮುಖನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಿರರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. And it can see the image when it is reflected from other objects. Cassius laments that Brutus does not have such mirrors to show his worthiness. He has heard from so many great men of Rome, except Caesar. High opinion for him. ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೀಸರ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಅವ್ರೀಗ he has heard them groaning that Brutus has no eye to see his greatness. Brutus asks him into what dangers he wants to lead him. ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಯಾವ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿರರ್. ನನ್ನನ್ನು ಮಿರರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊ. ನಾನು ಇನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಆಲ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ನರೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್, ಹಳೆಯ ಕತೆ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಉದಾಹರಣೆನ ಸೀಸರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬ್ರುಟಸ್ಗಿಂತ ಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಟ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಬ್ರುಟಸ್ ಈಸ್ ವರೀಡ್ ದಟ್ ಸೀಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಆಗ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ catches this point and continues his technique of brainwashing to set Brutus against Caesar. Brutus says that though he loves Caesar well, yet he does not like him to become the king. He does not know the reason for this. ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, but I don't like him to become the king, but I love him as a friend ಅಂತ ಬ್ರುಟಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. He asks him what he wants to impart to him and if it is something for the public welfare. It is his honor and death. ಅದೇ ನನ್ನ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಡೆತ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಐ ಚೂಸ್ ಆನರ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಆನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ನೌ ಈಸ್ ದ ಆನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he goes on narrating the incidents in the past. He is also born as free as Caesar and so is Brutus. They both have brought up equally good. Both can endure the cold of winter equally well. He recalls that once upon a time on a cold, stormy day when the tide in the river Tiber was at the full and its angry water dashed against the bank, Caesar challenged him to leap with him if he could into the flooded river and swim to a certain point. Immediately Cassius, without removing his clothes, jumped into the flooded river and asked him to do the same. Caesar followed him. The current was strong and they had to strike it back with their strong arms, resisting it and pressing forward against it with all their courage.
But before they reached the point agreed upon, Caesar cried for his help. Cassius carried Caesar on his shoulders as their great ancestors Aeneas saved his old father Anchises from the burning city of Troy. And this man has now become a god. Cassius is a mere nobody who must now bow before Caesar, and Caesar acknowledges it with careless nod. On another occasion in Spain, Caesar had a fever. He shivered like an ordinary man. His lips turned pale, his eyes, whose looks now frightened the world, grew dull, and his tongue, which now commands the Romans to obey him and keep a record of his speeches, cried like a helpless girl, "Give me water, some tetanus." I quote and unquote, a man of such a weak temper should get the upper hand of the Roman Empire to bear the glory of victory alone. They hear another loud shout. Brutus says that those cheerful shouts are for some fresh honors being showered upon Caesar. Cassius says that Caesar has already mounted upon the narrow world like a colossus, and they small creatures are made to walk through the arch of his legs and look around to find shameful death. Everyone at some times are the masters of their fate. It is not the fault of their stars, but theirs. They are slaves contented to be so, not making efforts to raise themselves. If they compare the names Brutus and Caesar, both should sound the same. What charm is there about the name of Caesar, that it should be on the lips of all, while Brutus scarcely mentioned? If both are written down together, Brutus' name appears as good as his. If they are pronounced, both are equally musical. If they are weighed, both will be found to be equal of weight. Used as a spell, Brutus' name will as easily call up a ghost as Caesar's name. Now in the name of all the gods, he wants to know upon what meat Caesar has been nourished that he has grown so great. ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಕೈತಿ ಅನ್ನ ತಿಂತೀಯ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಯಾವ ಊಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೀಸರು ಇಷ್ಟು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಓ ಏಜ್, ಯು ಆರ್ ಪುಟ್ ಟು ಶೇಮ್ ಬೈ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ದಿಸ್. ನನ್ನ ಈ ರೋಮ್ನ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ನೋಬಲ್ ಸನ್ಸ್. ನಿನ್ನ ಎಂತೆಂಥ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಲಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆನ್ ರೋಮ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಿನ್ ಗ್ಲೋರಿ ಥ್ರೂ ದ ಡೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್. ವೆನ್ ದೆ ಸ್ಪೋಕ್ ಆಫ್ ರೋಮ್ ದೆ ನೆವರ್ ಕುಡ್ ಒನ್ಸೆ ದಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ನಂದು ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿತಿನ್ ಅವರ್ ವಾಸ್ಟ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಫಾದರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೂಟಸ್ once who would have allowed the devil himself to occupy a kingly seat and rule over as to permit a king to do so. But Brutus, his words are really have effect on Brutus. Brutus wants to tells him that he wants now to be away from all these thoughts. He has his own aims and thoughts and views regarding the present situation, and he would share it in another time with Cassius, and he wants to take leave then. Cassius is happy that his words, weak words, have at least are able to strike that much fire in Brutus. I think you have understood this session. If you have any doubt or question, post it in the comment box or group. Take care. Bye.